Welcome everyone to my channel. So आज ଆମେ रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर रो आज रो क्लास रे डिस्कशन करबा चैप्टर 5 नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स. सो ए पर्यंत आमे चारोटी चैप्टर शेष करिसंती. लास्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करिथिले पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय. तनु करी जो मानको पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय जानिबा को चाहुचंती से माने ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच रो मु लिंक देई देबी. सेटारे आपन ताको पढि परिबे बा देखि परिबे. ओके. सो आमे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िथिले प्रीवियस क्लास रे सेथिरे आमे जानिथिले पार्ट्स ऑफ स्पीच होची जोटा आमे कहूचो तार विभिन्न विभिन्न अंश. तनु से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच केतेटा अछि ना 8टी अछि. जेपरि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एपरि 8टी अछि. ओके. तन्मध्यनु नाउन होची बा विशेष्य पद होची अन्यतम. ओके. सो चलंतु आमे विशेष्य पद विषय आउ थोड़े रिमाइंड करिबा. ओके. सो विशेष्य पद कोन होचे नाउन कोन होचे ना नाउन होचे जे वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग. नाउन होचे से वर्ड जहा कि हमर गोटे व्यक्ति विशेष किंबा गोटे जागा किंबा कोनसी जिंस को डिनोट करि था बा गोटे जिंस पे व्यवहार करा जाय था. एग्जांपल कोन एग्जांपल होचे पर्सनल हमर रवि हमर व्यक्ति विशेष रवि रमेश ले व्यक्ति विशेष. एनिमल पशु रे जीवे कैट डॉग टाइगर. ओके. लायन प्लेस जगह गुडी नाम कटक पुरी ए सब होचंती नाउन. ओके. थिंग रे हम जे पेन पेंसिल बुक ऑनेस्टी चाइल्डहुड ये गोटे अवस्था को बुझाउची. तेणु करी हम एथु कोन जानले ना नाउन होची सेही शब्द जहा कि हमर कोनोसी व्यक्ति विशेष कोनोसी जागा किंबा कोनोसी जिनिसर नाम को बुझाउता. ओके. तेबे जानिबा नाउन आज रो क्लास हम डिस्कशन करिबा नाउन रो प्रकार भेद. ओके. नाउन केते प्रकार. सो नाउन होचे हमर 5 प्रकार. विशेष करी नाउन होचे 5 प्रकार रो. ता होचे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एवं कलेक्टिव नाउन. ओके. 5 प्रकार नाउन होचे हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन. ओके. सो मो वीडियो जे वीडियो क्लास टी को प्रथम करी विजिट करूछन दया करी अनुरोध करबी कि से वीडियो रो जे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट मध्य प्रदान करेंगे. नेगेटिव कमेंट हेले भी बहुत भलो जो नेगेटिव दियंतु पॉजिटिव दियंतु ताहा भी चलिबो किंतु आपन जे सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करियो को भूलिबेनी. ओके. जदि ए वीडियो टी आपन भल लागुतो प्लीज डू सब्सक्राइब. ओके. सो चलंतु हम पढिबा नाउन रो प्रकार होता कॉमन नाउन एवं प्रॉपर नाउन विषय जाने. So common noun कौन है? Common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. Common noun होच कौन? हमर गोटे सेम क्लास रे जो जिंस सब थाए कि किंबा सेम क्लास रे जो हमर कोनोसी प्लेस हेई पारे किंबा कोनोसी हमर व्यक्ति विशेष होई पारंती कोनोसी जिंस होई पारे. कॉमनली जोटाकू कॉमनली जो नाउन यूज होई थाए. ओके. कॉमनली आमे जो नाउन यूज करि थांती ताहाको आमे कॉमन नाउन कहथांती. किंतु प्रॉपर नाउन कोन प्रॉपर नाउन एहा सम पर्टिकुलर पर्सन एवं पर्टिकुलर जागा को डिनोट करि थाए. पर्टिकुलर पर्सन एवं पर्टिकुलर जागा को जोटा सूचाई थाए सेटा होची कॉमन नाउन. ओके. किंतु प्रॉपर नाउन होची कॉमनली यूज होई थाए जोटा कि साधारण भाबे आमे व्यवहार करि थांती. जेपरि नदी देश. ओके. ये सब होचंती हमर कॉमन नाउन. किंतु नदी जदि आमे कहबा महानदी भारत ये सब प्रॉपर नाउन. महानदी भारत ये को पर्टिकुलर महानदी पर्टिकुलर नदी को बुझाउची. भारत पर्टिकुलर देशर नाम को बुझाउची. किंतु नदी एवं देश ये जो देश रे हमरो बहुत देश अछंती. बांग्लादेश अछि, पाकिस्तान अछि, भारत अछि, चीन अछि, सब देश जाई परियो. तनो करी यह एक देशर यह एक देशर प्रकार मीन्स एक देशर एक कलेक्टिवली एक देश को बुझाउची. बुझि पारले. तुमको कॉमन नाउन होची कोन जोटा कि कॉमनली यूज होई थाए. आ प्रॉपर नाउन होची पर्टिकुलर पर्सन किंबा पर्टिकुलर प्लेस को नै कि आमे नामकरण करि थाउ. तेनु करी जे आमे एग्जांपल माध्यम चलन आमे बुझिबा. अशोक वाज ए गुड किंग. एथरे देखंतु अशोक वाज एग्जांपल छ अशोक वाज ए गुड किंग. एटारे अशोक गोटे नाउन एवं किंग भी गोटे नाउन. किंतु अशोक माने व्यक्ति को बुझाउछ पर्टिकुलर पर्सन को बुझाउछ. तेणुकर अशोक हबो हमर कोन प्रॉपर नाउन. ओके. अशोक हबो हमर प्रॉपर नाउन. किंग किंग राजा माने बहुत राजा भी अछंती. राजा माने एक राजा प्रजाति की बुझाउछ. एक राजा जाति की बुझाउछ. ओके.
ଯେମିତି ଆମର ଦେଶ ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି। ବହୁତ ଦେଶ ଥାଇପାରନ୍ତି। ରାଜା ଏକ ରାଜାର ଜାତିକି ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ସେ ରାଜା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବାବର ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆକବର ଥାଇପାରନ୍ତି, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର କିଙ୍ଗ ହବ କମନ ନାଉନ, ସେଟା କମନଲି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ୱାଜ ଏ ଗୁଡ କିଙ୍ଗ। ସୋ କିଙ୍ଗ ଟା ଆମର କମନ ନାଉନ, କିଙ୍ଗ ଟା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏସବୁ ଜଣଙ୍କ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେଟା ହବ ଆମର ପ୍ରପର ନାମ। ଓକେ, ଯୋଉଟା ନାମ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଯେମିତି କୁହାଗଲା ମହାନଦୀ ଇଜ ୱାନ ଅଫ ଦ ରିଭର ଫ୍ଲୋଇଂ ଇନ ଓଡିଶା। ତ ମହାନଦୀଟା ହଉଛି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ମହାନଦୀ ହବ ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ, ରିଭରଟି ହବ ଆମର କମନ ନାଉନ। ଓକେ, ଆଶା କ୍ଲିୟର ହୋଇଥିବ କମନ ନାଉନ ଏବଂ ପ୍ରପର ନାଉନ ଉପରେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ସୀତା ଇଜ ଏ ଗାର୍ଲ। ଓକେ, ସୀତା କଣ? ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ବାଳିକାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଲ ବହୁତ ବାଳିକା ବା ବାଳିକାଙ୍କର ବା ଝିଅଙ୍କର ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଗାର୍ଲ ହଉଛି ଆମର କମନ ନାଉନ। ସୀତା ହବ ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ। ହରି ଇଜ ଏ ବୟ। ହରି ହବ ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ, ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଳକଟି ପୁରା ବାଳକ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି। କୋଲକାତା ଇଜ ଏ ପ୍ରପର ନାଉନ। କଲିକତା କାହିଁ ପ୍ରପର ନାଉନ ହବ ନା କୋଲକାତା ଇଜ ଏ ସିଟି। କଲିକତା ଗୋଟେ ସିଟିର ନାମ, ସିଟିଟା ହବ ଆମର କମନ ନାଉନ। ସିଟିଟା ବହୁତ ସିଟି, ସିଟି ବମ୍ବେ ଅଛି, କୋଲକାତା ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, କଟକ ଅଛି, ପୁରୀ ଅଛି, ବହୁତ ସିଟି ଅଛି। ବଟ କୋଲକାତା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଟିର ନାଁ, କୋଲକାତା ହବ ଆମର କଣ ନା ପ୍ରପର ନାଉନ, ସିଟିଟା ହବ କମନ। ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁକରି ଯାହା ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ତାହା ହବ ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ। ବଟ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା କି ସିଟି ହେଲା ହେଲା, ଏହା ଏକ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ଏହା ଏକ ମାନେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାରକୁ ବୁଝାଉଛେ। କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆମର ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟେ ସିଟି ମାନଙ୍କ ସମାଜ ଯୋଉ ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୟ ଆମର ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଉଛି। ଗାର୍ଲ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଆସେ, ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ସେମ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ସେମ କାଇଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ଡିନୋଟ କରିଥାଏ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମର ଡିନୋଟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା କମନ ନାଉନ। ଏବଂ ପ୍ରପର ନାଉନଟି ହଉଛି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନକୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ନାମକୁ, ସରି ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସକୁ ଯୋଉ ନାମ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ତାହା ହବ ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କଣ, ପ୍ରପର ମିନ୍ସ ୱାନ୍ସ ଓନ୍। ହେନ୍ସ ପ୍ରପର ନେମ୍ ଇଜ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ଓନ୍। ପ୍ରପର ମିନ୍ସ ତମ ନିଜର ନାମ, କୌଣସି ଜିନିଷର ନାମ, କୌଣସି ଜାଗାର ନାମ, କୌଣସି ପର୍ସନର ନାମ, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନାମ, ତାଟା ହଉଛି ପ୍ରପର ନାମ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିମ୍ବା ସେଇ ଜାଗା କିମ୍ବା ସେଇ ଜିନିଷଟି ସେମ କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ପୁରା ହୋଲ କ୍ଲାସ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ହୋଲ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମର ଯେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଗାର୍ଲ, ବୟ, ସିଟି, କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଗାର୍ଲ ସେମ କ୍ଲାସକୁ, ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେ ଗାର୍ଲଟା ହବ କମନ ନାଉନ, ବୟଟା ହବ କମନ ନାଉନ, ସିଟି ହବ କମନ ନାଉନ, କଣ୍ଟ୍ରି କମନ ନାଉନ, ରିଭର କମନ ନାଉନ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ସ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରପର ନାଉନ ଯେହେତୁ ଏକ ନାମକୁ ବୁଝାଇ, ପ୍ରପର ନାଉନ ଯୋଉ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ନାଉନ ଟା ସବୁବେଳେ ଆମର କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରୁ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରପର ନାଉନ୍ସ ଆର୍ ଅଲୱେଜ ରିଟେନ୍ ୱିଥ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆଟ ଦ ବିଗିନିଂ। ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଆମେ ରାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୁକମ୍ୟାନ ଲେଖା ହେଇଛି, କି ସେକ୍ସପିୟର ଲେଖା ହେଇଛି, ତେନ୍ଦୁଲକର ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, କାଳିଦାସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ କାଳିଦାସ କେରୁ କେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବାଇଚୁଂ କେ, କେଟା ବିଟା ଆମର ବି ଲେଟରଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରପର ନାଉନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରୁ ବିଗିନିଂରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ପ୍ରପର ନାଉନରେ ୟୁଜ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ସମଟାଇମ୍ସ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ସ ଆର୍ ସମଟାଇମ୍ସ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ କମନ ନାଉନ୍ସ। ଓକେ, ପ୍ରପର ନାଉନକୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କମନ ନାଉନ ଭାବେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି କଣ, ହି ୱାଜ ଦ ଲିଟମ୍ୟାନ ଅଫ ହିଜ ଏଜ। କାଳିଦାସ ଇଜ ଅଫନ କଲ୍ଡ ଆଜ ସେକ୍ସପିୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୂତିଆ ଇଜ ଦ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍। ଏଠାରେ ଆମର କାଳିଦାସ, ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୂତିଆ, ଲୁଟମ୍ୟାନ, ସେକ୍ସପିୟର, ତେନ୍ଦୁଲକର ଏସବୁ ଗୋଟେ ନା, ଏସବୁ ପ୍ରପର ନାଉନ ହବ। ବଟ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ନାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦି ୟୁଜ କରିଥାଉ, ଏହା ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଇଲା। ଯେତେକ ୱାଇଜ ମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକମ୍ୟାନ ହଉଛି ୱାଇଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ।
ତେଣୁକରି ହି ୱାଜ ଦ ଲୁକମ୍ୟାନ ଅଫ ହିଜ ଏଜ୍, ସେ ତା ବୟସ ସମୟରେ ତା କାଳରେ ତା ସମୟରେ ସେ ଲୁକମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ୱେଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଥିଲା। ଓକେ, କାଳିଦାସ ଇଜ ଅଫନ କଲ୍ଡ ଆଜ ଦ ସେକ୍ସପିୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଦି ସେକ୍ସପିୟରଟା ଏଇଟା ଆମର କମନ ନାଉନ ଭାବେ ୟୁଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେକ୍ସପିୟରଟା ଆମର କଣ ନା ପ୍ରପର ନାଉନ, ଜଣଙ୍କ ନାମ ବୁଝୁଛି। ଦି ସେକ୍ସପିୟର ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି, କାଳିଦାସ ଇଣ୍ଡିଆର ସେକ୍ସପିୟର ଅଟନ୍ତି। ଏ ସେକ୍ସପିୟର ହେଲା ବେଳକୁ ଦି ସେକ୍ସପିୟର ଯେବେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ନା, କାଳିଦାସ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ। ଯେମିତି ସେକ୍ସପିୟର ଆମ ପୃଥିବୀର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ, ସେଭଳିଆ କାଳିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ସେକ୍ସପିୟର ଅଟନ୍ତି। ସେକ୍ସପିୟର ଏଠି ଏକ କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଇଲା। ଓକେ, ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୁତିଆ এটা আমার প্রপর নাম, জଣଙ୍କ ନାମ କହୁଛେ। ଏଇ ତ ତେନ୍ଦୁଲକର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଟବଲ। ତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଓକେ, ସୋ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୁତିଆକୁ। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଡି ଲାଗି ଯାଇଛି ତେନ୍ଦୁଲକର ନାମ ଆଗରୁ, ଏଟା ଦି ତେନ୍ଦୁଲକର ହବ ଆମର କମନ ନାମ। ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୁତିଆ ପ୍ରପର ନାମ, ଦି ତେନ୍ଦୁଲକର କମନ ନାମ। ତ ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୁତିଆ ଇଜ ଦ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ମିନ୍ସ, ଯେପରି ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ରିକେଟ ଟିମର ବହୁତ ବଡ ଖେଳାଳି, ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୁତିଆ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମର ବହୁତ ବଡ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଠି ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ଦ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଦ ସେକ୍ସପିୟର, ଦ ଲୁକମ୍ୟାନ ଏସବୁ ଆମେ କମନ ନାଉନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କେମିତି ନା ପ୍ରପର ନାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଦି ୟୁଜ କରାଯାଇ ଆମର ଏଠି କମନ ନାଉନ ଯୋଉ କମନ ନାଉନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡିକ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରପର ନାଉନ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ବା ବେଳେ ବେଳେ କମନ ନାଉନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି କଣ ନା କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ କଣ? କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ମିନିଂ ରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କଲେକ୍ସନ, କଲେକ୍ସନ ଅଫ ପର୍ସନ ଥିଙ୍ଗସ ଟେକେନ ଟୁଗେଦର, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ହୋଲରେ ୱାନ ହୋଲରେ କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ଦଳ କି କ୍ରାଉଡ, ଟିମ୍, ହର୍ଡ, ଆର୍ମି, ଫ୍ଲିଟ, ଜୁରି, ଫ୍ୟାମିଲି, ନେସନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, କମିଟି, ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। ଡେଫିନେସନ କଣ ଦେଲା? କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ଇଜ ଦ ନେମ ଅଫ ଏ ନମ୍ବର or collection of persons, not a number, or collection of persons, things taken together and spoken as one. ଓକେ, ଯେମିତି କ୍ରାଉଡ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ ନେଇକି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମୂହକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କହିବା କଣ, ସେଟା ହଉଛି କ୍ରାଉଡ। ଟିମ୍, ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଟିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆର୍ମି, ଆମର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆର୍ମି କୁହାଯାଏ। ଜୁରି, ଯୋଉ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଜ ମାନଙ୍କ ସମାହାରକୁ ଆମେ ଜୁରି କହିଥାଉ। तो एग्जाम्पल माध्यम देखिए, ए फ्लीट ए कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, ओके, एन आर्मी ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, क्राउड ए कलेक्शन ऑफ पीपल। सो पीपल मानकर कलेक्शन बा पीपल मानकर समाहार को, लोक मान समाहार को हम क्राउड कहिथाउ। कलेक्टिव नाउन कोन होची ना, କିଛି ସେମ୍ ପ୍ରଜାତିର, ସେମ୍ मतलब ସମାନ ପ୍ରଜାତିର କିଛି ଜିନିଷ ହଉ, କିଛି ଲୋକ ହଉ ବା କିଛି ଆନିମଲ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କରି ବା ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଉ ନମ୍ବର ସମୂହକୁ ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯୋଉ ନାମକରଣରେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯେପରି କ୍ରାଉଡ ହେଲା, ଆର୍ମି ହେଲା, କ୍ରାଉଡ ହଉଛି ପିପୁଲ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ଜାତିର ସମାହାରକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ ନା, ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ରାଉଡ। ସୋଲଜର ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଉଛି। ସୋଲଜର ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଉଛି ସୋଲଜର। ସେଇ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆର୍ମି। ତେଣୁକରି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ଇଜ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଏ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ପର୍ସନ ଅର ଥିଙ୍ଗସ ଟେକେନ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋକନ ଆଜ ୱାନ ୱାର୍ଡ। ଓକେ, ତେଣୁକରି କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିବ ସେମ୍ କ୍ଲାସ ବା ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଆଜ ୱାନ ହୋଲ ଯେବେ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ କହିବା। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କ୍ରାଉଡ, କଲେକ୍ସନ ଅଫ ପିପୁଲ, ଆର୍ମି, କଲେକ୍ସନ ଅଫ ସୋଲଜର। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ପୋଲିସ ଡିସ୍ପର୍ସଡ ଦ କ୍ରାଉଡ। ଓକେ, ପୋଲିସ କ୍ରାଉଡ ମାନଙ୍କୁ ଏଆଡେ ଭଗେଇଦେଲେ। The French army was defeated at Waterloo. Okay, ଏ ଆର୍ମି ରହିଲା, ଏ ଆର୍ମି, କ୍ରାଉଡ, ଜୁରି, ହର୍ଡ ଅଫ କ୍ୟାଟେଲ, ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। ଓକେ, ଆର୍ମି ହଉଛି ସୋଲଜରଙ୍କର ସମାହାରକୁ କୁହାଯାଏ, ଜୁରି ଆମର ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ସମାହାର, କ୍ରାଉଡ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ, ହଉଛି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସର,
ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସର କିଛି ଥିଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିଛି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୂହକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେଇ ସମୂହକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଥାଏ, ସେ ସମୂହକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଓକେ, ସୋଲଜର ସମୂହକୁ ଆମର ଆର୍ମି ଶବ୍ଦଟି ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ଆର୍ମି ହଉଛି ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। ଓକେ, ଯୋଉ ଆମର କ୍ରାଉଡ ଶବ୍ଦଟି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ପିପୁଲ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରାଉଡ ଶବ୍ଦଟି ସୂଚାଉଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ସମାହାର। ତେଣୁ କ୍ରାଉଡ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ। ଓକେ, abstract noun ଟା କଣ ଦେଖିବା। abstract noun ହଉଛି କଣ ନା is usually the name of quality, action, state considered apart from the object to which it belongs. So, abstract noun ହଉଛି କଣ କୌଣସି ଏକ କ୍ୱାଲିଟି ଆକ୍ସନ କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ କୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କୌଣସି ଗୁଣକୁ ଆମର abstract noun ବୁଝାଇଥାଏ। ଏ abstract noun କୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନା, ଛୁଇଁ ପାରିବାନି କି ଦେଖି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ, abstract noun କୁ ଆମେ ଦେଖି ହବନି, ଛୁଇଁ ହବନି, କେବଳ ଫିଲ୍ କରିହବ। ଯେମିତି କହିଲି କ୍ୱାଲିଟି ହଉ, ଗୁଣ ହଉ କିମ୍ବା ଆକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା abstract noun। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ସୋ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆମର ଯାଉଛି କଣ ନା ଗୁଡନେସ୍, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ହ୍ୱାଇଟନେସ୍, ଡାର୍କନେସ୍, ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ଅନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ, wisdom, bravery, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ abstract noun ଯୋଉଟା କି ଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କ୍ୱାଲିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ନେସ୍ ଆମର ୟୁଜ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ ନେସ୍ ମଧ୍ୟ NESS ୟୁଜ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ abstract noun କହିପାରିବା। এই NESS ସଫିକ୍ସ ଭାବେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆକ୍ସନ ଯେମିତି ଲାଫ୍ଟର, ଥ୍ରେଟ୍, ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଜଜମେଣ୍ଟ, ହେଟ୍ରେଡ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ କିଛି କାମ ହଉଛି ବୋଲି ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କଣ ନା abstract noun। ଅବସ୍ଥା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ବୟହୁଡ। ଓକେ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ବୟହୁଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସଫିକ୍ସ ଲାଗିଛି ହୁଡ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଫିକ୍ସ ଲାଗିଛି ବୟହୁଡ, ୟୁଥ, ସ୍ଲାଭେରୀ, ସ୍ଲିପନେସ୍, ସ୍ଲିପ, ସିକନେସ୍, ଡେଥ୍, ପୋଭର୍ଟି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ହେବେ abstract noun। abstract noun ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି କି ଛୁଇଁ ପାରିବାନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏହା କାହା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ନା କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି, ଆକ୍ସନ, ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ କନସିଡର କରିକି ଯଦି ତା ବଦଳରେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ନେମ୍ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି, ଆକ୍ସନ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ନେମ୍ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ abstract noun। ଓକେ, abstract noun କୁ କେବଳ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର abstract noun ହଉଛି ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଆମର ୟୁଜ କରାଯାଉଛି, ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ, ଗ୍ରାମାର, ମ୍ୟୁଜିକ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ abstract noun ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରାମାର, ମ୍ୟୁଜିକ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ, ଓକେ, ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ରହିଲା ନେମ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ abstract noun ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁକରି abstract noun କଣ କଣ ଯାଏ ନା କ୍ୱାଲିଟି, ଆକ୍ସନ, ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ abstract noun କହିଥାନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଗୁଡନେସ୍, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଲାଫ୍ଟର, ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ବୟହୁଡ, ଡେଥ୍। ତାହା ସହିତ ଯୋଉ ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ, ଗ୍ରାମାର, ମ୍ୟୁଜିକ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ abstract noun ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଆମର abstract noun ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି କଣ, ଆମର abstract noun ଆଉ କେଉଁ abstract noun ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ କହିକି ଏବେ ଆସିଲି ଆମର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ NES ସଫିକ୍ସ ୟୁଜ ହୋଇ ମଧ୍ୟ abstract noun ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଟା କାଇଣ୍ଡରେ ଆମର ଯଦି NES ସଫିକ୍ସ ଲଗେଇଦବା ତ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଟା ଆମର ହଉଛି abstract noun। এটা adjective ରହିଛି, କାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ adjective, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନେଷ୍ଟ ରୁ ଅନେଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓକେ, ଅନେଷ୍ଟ adjective ରୁ ଏଠି ଆମର ଅନେଷ୍ଟି abstract noun ହୋଇଛି। ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଓବିଡିଏନ୍ସ, ପ୍ରୋ ଭର୍ବ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଛି abstract noun। ଆଉ କମନ ନାଉନ ଯେପରି ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରି ଆସିଲେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ସ୍ଲାଭେରୀ, ଏ ସବୁ ଆମର ହଉଛନ୍ତି କଣ abstract noun। ବଟ ଚାଇଲ୍ଡ, ସ୍ଲେଭ, ଚାଇଲ୍ଡ କଣ, ଚାଇଲ୍ଡ ଆମର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ପିଲା କହିଲେ ତ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଏଟା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ହଉଛି କମନ ନାଉନ କଣ ପାଇଁ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ସ୍ଲେଭ ବି ହବ ଆମର ଯୋଉ କମନ ନାଉନ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର ଯୋଉ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଲେଭ କହିଥାଉ। ସ୍ଲେଭ ବି ହଉଛି ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ଲେଭ ହବ ଆମର କମନ ନାଉନ, ଚାଇଲ୍ଡ ହଉଛି କମନ ନାଉନ। ସେଥିରୁ ଆମେ abstract noun କଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଲେଭ ରୁ ସ୍ଲେଭେରୀ, ଚାଇଲ୍ଡ ରୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର
କ'ଣ abstract noun. ଓକେ କ୍ଲିୟର? abstract noun ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା material noun. ଓକେ material noun କ'ଣ? ନା material noun ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଆମର ବସ୍ତୁବାଚକ ସଂଜ୍ଞା। ଓକେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ମୂଳ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ କୁହାଯାଏ material noun. ତା ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏ material noun is the name of material exists in the nature. ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବା ଏଇ ନେଚରରେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ନାମ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ନାମ, ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ, କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ବା ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମୂଳ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଗୋଲ୍ଡ, ୱାଟର, କଟନ, ପେପର ଏସବୁ ହେଲେ ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଗୋଲ୍ଡ କ'ଣ ନା ଗୋଲ୍ଡ ହଉଛି ସୁନା, ସୁନାରେ ଆମେ ହାର ତିଆରି କରନ୍ତି, ମୁଦି ତିଆରି କରନ୍ତି, ନେକଲେସ୍, ଭେରାଇଟି ଟାଇପର ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି, ବ୍ରେସଲେଟ୍. ୱାଟର, ଓକେ ୱାଟର ହଉଛି ଆମର ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. କଟନ, କଟନ ଆମର ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ପେପର ମଧ୍ୟ ଆମର ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଓକେ ପେପର ବି ଆମର ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ ହଉଛି କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମେଟେରିଆଲ ବସ୍ତୁବାଚକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ନାମ, ଏହା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ମୂଳ ଜିନିଷଟାକୁ ଯାହା ଯେଉଁଥିରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଇ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଓକେ ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ନେଚରରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ୱାଟରରୁ ଆମେ ବରଫ ତିଆରି କରନ୍ତି, ୱାଟରରୁ ଜୁସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ୱାଟରରୁ କରି ବି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ୱାଟର ସବୁଥିରେ ଥାଏ। ୱାଟର ବି ହଉଛି ଆମର ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଗୋଲ୍ଡ ହେଲା, ସୁନାର ମୁଦି, ହାର ଏସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଗୋଲ୍ଡ ବି ହେଲା ଆମର ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଓକେ ସୋ ଆମେ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କ'ଣ କରିବା ନା ନାଉନ କ'ଣ, ନାଉନ ର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଉନ ପାର୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। 5 ପ୍ରକାରର ନାଉନ ରହିଲା ଆମର: କମନ ନାଉନ, ପ୍ରପର ନାଉନ, କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ ଏବଂ ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଓକେ ସୋ କମନ ନାଉନ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବୁଝାଉଥିବ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର କାଇଣ୍ଡ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବୁଝାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କମନ ନାଉନ ଯୋଉ କମନ ନାଉନ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ କିମ୍ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସକୁ ଯୋଉ ନାଉନଟି ବୁଝାଇଥିବ ତାହା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ। ଯୋଉ ନାମଟି ତାହା ହବ ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ। ପ୍ରପର ନାଉନ ହଉଛି କୋଲକାତା, କଟକ ପ୍ରପର ନାଉନ, ବଟ୍ ସିଟି ହଉଛି ଆମର କମନ ନାଉନ. ଓକେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ହଉଛି କ୍ରାଉଡ। କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ହଉଛି ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର କ୍ଲାସର ସମାହାର। ସମାହାରକୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟି ବୁଝାଏ, ଯେପରି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ କ୍ରାଉଡ ୱାର୍ଡଟି ବୁଝାଉଛି। ଓକେ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ସମାହାରକୁ ଆର୍ମି ୱାର୍ଡଟି ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆର୍ମି, କ୍ରାଉଡ ହେଲେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ. ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି, ଦେଖି ପାରିବାନି, କେବଳ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ତାହା ହଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ। ଏହା କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି, ଆକ୍ସନ, ଷ୍ଟେଟ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ହେଲା, ବୟହୁଡ ହେଲା, ଡେଥ୍ ହେଲା, ଓକେ ଏସବୁ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ. ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ ହଉଛି ଯାହା ଏଇ ନେଚର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯୋଉ ମ୍ୟାଟରଟି ଏଇ ନେଚର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଯେଉଁଥିରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ. ଓକେ ଏହା ସହ 5 ପ୍ରକାର ନାଉନ ସହ ଆମେ ନାଉନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନେବା। ତାହା ହଉଛି କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ ଆଉ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ. ଓକେ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ ମାନେ ଯେଉଁ ନାଉନଟି କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ ପିପୁଲକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା। ଯାହା ଗଣି ହେଇପାରିବ ସେଟା ହଉଛି କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ, ଯାହା ଗଣି ନ ହେଇପାରିବ ସେଟା ହେଲା ଆମର ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ. ଓକେ ସୋ କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ୍ସ are the names of the object, people, etc. that can count. Okay ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୋଉ ନାମକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା, ବୁକ୍, ପେନ୍, ଆପଲ, ବୁକ୍ସ ହବ, ପେନ୍ସ ହବ, ଆପଲ୍ସ ହବ, କାହିଁକିନା ଆମେ କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ୍ସରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗି ପ୍ଲୁରାଲ ହୋଇଥାଏ, ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ୍ସ ରେ ଏସ୍ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ହବ ନାହିଁ. ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ୍ସ are the names of things that we cannot count. ଓକେ ମିଲ୍କ, ଅଏଲ, ସୁଗାର ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଗଣିପାରିବା? ଏସବୁ ଆମେ ଅନେଷ୍ଟି, ଏତ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ କ'ଣ ଗଣିବ? ମିଲ୍କ, ଅଏଲ ଏସବୁ ତ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝାଇଲେ?
ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ନା they mainly denote substances and abstract things. Okay. ତେଣୁକରି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ପୁରା ସବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ହଉଛି ଯେଉଁ ନାଉନକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ତାହା ହଉଛି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ, ଯାହା ଗଣି ହୋଇ ନ ପାରିବ ତାହା ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ। ମିଲ୍କ, ଅଏଲ, ସୁଗାର, ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ଗ୍ଲାସ ଅଫ ମିଲ୍କ ଲେଖିଦେବା ସେଠାରେ ମିଲ୍କଟା ଆମର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ହବ। ତେଣୁକରି ଆମର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲଗାଇ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ମିଲ୍କସ ହବନି କି ଅଏଲ୍ସ ହବନି, ସୁଗାର୍ସ ହବନି, ଏସବୁ ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଆମେ ମିଲ୍କସ, ଅଏଲ୍ସ, ସୁଗାର୍ସ କରିକି ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓ କ୍ଲାସଟି, ଏଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସଟି ଚାପ୍ଟର 5 ନାଉନ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେୟାର କରିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ ଥିବ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।